جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ذکر اور مؤنث کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد ان کی جو اقسام ہیں عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع، اس میں تثنیہ پہ بات ہوگی تھی، جمع سے آگے ابھی ہمیں پڑھنا ہے۔ جمع میں بھی ہم نے یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ جو جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو جمع سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، ان کو ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ معین سے کیا مراد ہے اور دلالت سے کیا ہے۔ اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت ہے، یعنی جو سنگولر کا اسٹرکچر ہے وہ چینج نہیں ہوتا، اس میں کچھ آپ اضافہ کر کے جمع بنا دیتے۔ اس کی پھر آگے مزید دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ مذکر سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم، ما قبل مضموم کیا ہوگا؟ مضموم کیا ہوتا؟ سر پیش والا حرف۔ ہاں جی، سر پہ ضمہ یعنی پیش، اور ما قبل مضموم کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، یعنی واحد کے آخر میں ہم واو ایڈ کرتے ہیں اور اس واو سے پہلے والے حرف پہ پیش بولتے ہیں، اور واو کے علاوہ نون مفتوح یعنی زبر والا نون، فتحہ والا نون ایڈ ہوتا ہے۔ سنگولر کے اینڈ پہ آپ واو ایڈ کریں گے، اور نون مفتوح یعنی زبر والا نون ایڈ کریں گے، واو سے پہلے ضمہ بولتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ یا ما قبل مکسور، یعنی ایسا یا ایڈ کرتے ہیں جس سے پہلے کسرہ ہو اور نون مفتوح، تو جیسے مسلم سے مسلمون یا مسلمین، ٹھیک ہے، یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے پہلے، اور ان دونوں کا ڈفرنس بھی پڑھا ہوا ہے۔ مسلمون حالت رفع میں استعمال کیا جاتا ہے، مسلمین نصب اور جر۔ پھر جمع مؤنث سالم ہے وہ جمع جو واحد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے زینب سے زینبات، اور اگر واحد کے آخر میں تائے مدورہ ہو، تائے تانیث ہم نے ڈسکس کیا تھا، تانیث کا مطلب ہے یعنی مؤنث ہونا، تو تائے تانیث مدورہ، مدورہ بھی کہتے ہیں اس کو، مدورہ کا لٹرل میننگ ہے گول، دائرے سے ہے یہ لفظ، تو جو گول تا ہے، یا اسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تو کسی اسم کے اینڈ پہ اگر یہ گول تا آ رہی ہے تو وہ حذف ہو جاتی ہے الف تا لگانے سے پہلے۔ حذف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر چھپا دینا یا کاٹ دینا۔ ہاں، حذف کا مطلب ہے کاٹنا، ختم کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، تو جیسے ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی حذف کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر جیسے گولتا لگی ہوئی ہے تو اسے ہم ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ الف تا لگائیں گے، جیسے مسلمہ سے مسلمات۔ اس کے بعد جمع مکسر ہے وہ جو واحد کی حرکات میں تبدیلی یا حروف میں کمی بیشی کی وجہ سے دو اس سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے قلم سے اقلام ہے۔ جمع مکسر بنانے کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے کہ اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، کبھی کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، جیسے کتاب سے کتب، تو کتب میں حرف کم ہو گئے، واحد میں چار حرف ہیں، جمع میں تین۔ رجل سے رجال، تو یہاں الٹ ہوا، یہاں حرف زیادہ ہوئے ہیں جمع بناتے ہوئے، اور کبھی بس حرکات بدل جاتی ہیں تو اس سے واحد سے لفظ جمع ہو جاتا ہے، جیسے خشب سنگولر ہے اور خشب جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر۔ ہوں اس کے بعد آگے جمع مکسر کی دو اقسام بیان کی ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ تو جمع قلت وہ جمع ہے جو تین سے لے کر 10 افراد تک، 10 تک کے افراد پر کے لیے استعمال کی جائے، یعنی 3 سے 10 چیزیں جو ہیں اس سے مراد ہو، اور جمع قلت جو ہے، اور کثرت وہ ہوگی جو 10 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگی۔ جمع قلت کے بھی آگے چار اوزان گیون ہیں جن پہ یہ جمع آتی ہے، جیسے ایک وزن ہے افل، دوسرا ہے افعال، تیسرا ہے فعلہ، اور چوتھا وزن ہے افعلہ۔ اور پھر ہر ایک کے ایگزامپلز ہیں، جیسے افعل کی ایگزامپل افلس، اسی طرح افعال کی جمع ہے اسباب۔ افعال والے جو وزن ہے یہ اردو میں بھی بہت یوز ہوتا ہے جمع کے لیے، جیسے افعال ہم خود بھی کہتے ہیں، اعمال ہے، اقوال ہے، اذکار ہے، افکار ہے، تو یہ سارے لفظ افعال کے وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فعلہ کے وزن یعنی اس پیٹرن پہ سبیہ، اور افعلہ کے پیٹرن پہ اطعمہ، تو آگے ان کا سنگولر گیون ہے، تو جیسے فلس کی جمع دو، صوب سے اسباب، صبی سے فبیہ، طعام سے اطعمہ، تو یہ چار وزن ہیں جو جمع قلت کے اوزان ہیں، افل، افعال، فعلہ، افعلہ۔ اور پھر جمع کثرت وہ ہے جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد تک، یعنی یہ 3 سے 10 تک کی اس میں تخصیص نہیں ہے، یہ اس جمع کی جیسے انڈیفینٹ نمبر،
हो सकता है, कोई हमें नहीं पता कि कितने एग्जैक्ट कितने नंबर के लिए यूज़ हो रही है। और इसके औजान भी बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ वजन नीचे यहाँ गिवन है, वो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। बाकी ये जमा किल्लत और जमा कसरत वाली जो बहस है, ये खुद एक ऐसी चीज़ है जो इस्टेब्लिश नहीं है ग्रामर के अंदर। मतलब कुछ ग्रामेरियंस इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब जो मेजॉरिटी है ग्रामेरियंस की, ये वैसे ही उन्होंने रिफ्यूट कर दिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को कि जमा किल्लत और जमा कसरत कसरत का कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो बस इसको पढ़ लीजिएगा, एज सच इसका कोई लेना देना नहीं है, या कोई फायदा नहीं है इसका ग्रामर पढ़ने में। ना ही इसकी कोई उस तरह की हैसियत है कि सब लोग इसको मानते हो। और मतलब ये जैसे तकल्लुफ से बनाई हुई एक तकसीम है। अ, बस जमा एक ही होती है, में किल्लत कसरत का फर्क नहीं है। इसके बाद जमा मुंतहल जुमू, ये हमने डिस्कस किया था, ये वाली जो जमा की टाइप है, ये वो जमा है जिसमें अलिफ तकसीर के बाद दो हरफों या तीन हरफों, यानी इस जमा मुकस्सर में तीसरा हर्फ अलिफ होता है, उसके बाद दो हर्फ या तीन हर्फ आते हैं। और दो हर्फ अगर आएंगे तो दोनों मुतहर्रिक होंगे, अगर तीन हर्फ ऐड होंगे तो उसका बीच वाला हर्फ साकिन होगा, जैसे मसाजिद या मसाबीह। ठीक है। और इसके बारे में हमने वो भी पढ़ा था ना, जमा मुंतहल जुमू, जब हम गैर मुनसरिफ पढ़ रहे थे वहां डिस्कस किया था कि इसके जितने भी वजन है जमा मुंतहल जुमू के, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। चलें, ये बताइएगा जी आगे। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा, इनमें जरा इन जो अस्मात गिवन है इनका बता दें कि मुफ्रद कौन से हैं, तस्निया कौन से हैं, जमा। कलम जो है ये क्या है अदद के एतबार से? वाहिद है। सर वाहिद है। मुअल्लिमीन जो है, सर ये तस्नीया है। ये तस्निया है। तालिबात, जमा मुअन्नस जमा सालम। मुअन्नस सालिम। गुरफा, वाहिद है। वाहिद है। मसाजिद, सही जमा मुंतहल जुमू। ठीक है, यानी वही जमा मुकस्सर में इधर हम लिखेंगे इसको, जमा मुकस्सर ही में जमा मुंतहल जुमू खास जमा को भी। गिल्मा, सर ये वाहिद ही लग रहा है। नहीं ये जमा मुकस्सर है फ़िअला के वजन पे, जैसे सिबिया है ना, इसी तरह गुलाम की जमा है गिल्मा। मुमिनीन, तस्नीया सर। हम्म, आवाज नहीं आई जमा आप। मुजक्कर हाँ, जमा मुज़क्कर सालिम। कातिबान, सालिम जी। सर ये तस्नीया है। तस्निया है। अल्फाइजून, जमा मुजक्कर जमा मुज़क्कर सालिम में। सालिम है। मनारतान, तस्निया है। या उसफूर, जमा मुकस्सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसफूर वाहिद होता है। अच्छा असाफीर अच्छा। इसकी जमा आती है, यानी इसकी जमा जमा मुद्दल जो हो, ये खुद वाहिद है उसफूर। सालिहात, सर साथ। जमा मुअन्नस सालिम है। और जुनूद, सर वाहिद है। हम्म, जमा सॉरी जमा। जमा जमा मुकस्सर, मुकस्सर है। जुल्द की जमा लश्कर की। जमा मुकस्सर। जी जी। आमिलून, जमा मुजक्कर सालिम। ठीक है। और वरादात, और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम, ठीक है। जिसमें आपने वो देखा होगा कि वाहिद में और जमा मुकस्सर में फ़र्क नहीं पता चलता कई दफ़ा। और वो लेकिन आप लोग जमा के औजान जब कुछ दफ़ा पढ़ लेंगे, या कुछ अरसे में तजुर्बा हो जाएगा कि जमा किस किस पैटर्न पे आती है, तो उसके बाद पहचानना फिर आसान हो जाता है। तो ठीक है। इसमें इनके मानी तो मालूम है ना लफ्ज़ों के? ठीक है, आगे एक्सरसाइज है जिसमें तस्निया और जमा बनाना है। ये मेरा ख्याल है इस तरह की एक्सरसाइज हमने की हुई है पहले, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, खुद इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एराब व बिना का टॉपिक इसमें से रीड कर लेते हैं। एराब मुख्तलिफ अवामिल के आने से
کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ عوامل۔ عوامل سے کیا مراد ہے، یا عوامل کسے کہتے ہیں؟ different situations. سر عوامل علامات کو نہیں، علامات تو اور چیز ہے نا۔ عوامل کہتے ہیں فیکٹرز کو، عامل کی جمع ہے، یعنی کسی چیز کی جو وجہ ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے ایک سبب ہے، وہ اسے ہم عامل یا عوامل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عوامل فیکٹرز ہیں بیسیکلی، تو مختلف عوامل کے آنے سے یا مختلف اسباب کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف عوامل یعنی مختلف اسباب سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی۔ رونما کیا ہے؟ ظاہر ہونا. ظاہر ہونا۔ تو کچھ عوامل ہیں، کچھ یعنی فیکٹرز ہیں ایسے جن کی وجہ سے کلمات کے آخر پہ تبدیلی آتی ہے۔ اب وہ تبدیلی دو طرح کی ہے، لفظی تقدیری۔ لفظی تقدیری تو ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان میں کیا فرق ہوتا ہے لفظی اور تقدیری میں؟ یہ تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس ہوا جو ہے۔ جی جی جو یہ نظر لفظی آئے تبدیلی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، تقدیری تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی لفظی ہم جیسے پہلے لفظی علامات تھیں، یا اسی طرح یہاں پہ لفظی تبدیلی ہے، تو لفظی اس شے کو کہتے ہیں جو لفظ میں نظر آ رہی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے۔ تقدیری وہ ہے کہ جو میننگ میں اس کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، یعنی معنی میں اس کا ہوتا ہے اثر، یا وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپلائڈ میننگ ہوتا ہے بیسک، جو ہم ایزیوم کرتے ہیں، لیکن یہ والی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوتی کسی وجہ سے، کوئی یعنی رکاوٹ ہوتی ہے، جس رکاوٹ کی وجہ سے وہ دکھتی نہیں ہے تبدیلی۔ تو یہاں پہ انہوں نے دونوں طرح کا بتا دیا کہ بیسیکلی کسی کلمے کے آخر پہ تبدیلی اگر ہوتی ہے کسی وجہ سے تو وہ اعراب ہے۔ اب وہ تبدیلی لفظی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہو، اور کچھ کیسز میں وہ تقدیری ہوتی ہے، یعنی وہ چینج آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں تبدیلیوں کو ہم اعراب کہیں گے، اور جس کلمہ پر یہ تبدیلی ہو اسے مورب کہتے ہیں۔ جیسے جاء حامد، رأیت حامدا، ذهبت الى حامد۔ اس میں مورب کلمہ کون سا ہے ان تین مثالوں؟ حامد سر. حامد مورب ہے، یعنی وہ بدل رہا ہے، اس پہ اعراب آ رہا ہے۔ اور اب عامل ہر جگہ ڈفرینٹ ہے، یعنی وہ عوامل یا فیکٹرز جو ہیں اس کی تبدیلی کے وہ فرق ہیں ہر جگہ۔ جیسے جاء حامدن، تو یہاں حامدن چونکہ فاعل ہے اس لیے رفع میں آ رہا ہے، تو یہ فاعل ہونا یہ اس کا جیسے عامل ہے رفع میں ہونے کا۔ اسی طرح رأیت حامدن، حامد مفعول ہے تو نصب میں آ رہا ہے، اور ذهبت الى حامدن حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو وہ جر میں آ رہا ہے۔ تو یہاں تینوں جگہ اس کا یعنی آخری حرف آخر میں لفظی تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی ہمیں دکھ بھی رہی ہے کہ ایک جگہ ضمہ ہے، ایک جگہ فتح، ایک جگہ کسرہ، اور وہ عوامل بھی تینوں جگہ مختلف ہیں جو اسباب ہیں تبدیلی کے، ٹھیک ہے۔ بعض اسماء من حرکات کے قائم مقام واو الف یا بھی آ جاتے ہیں، یعنی کچھ اسم ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ایک اعراب بالحرکہ ہوتا ہے اور ایک اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ کچھ اسم ہیں جن میں حرکت نہیں بدلتی، حرف بدلتی ہے، تو وہ حرف تین ہو سکتے ہیں، واو الف اور یا۔ جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، ذهبت الى اخیک۔ کے بعد بنا، یہ اعراب کا اپوزٹ ہے کہ مختلف عوامل آنے کے باوجود کلمات کے آخر کا ایک ہی حالت پر برقرار ہے، یعنی فیکٹرز چینج ہوتے ہیں، جو چینج لانے والے فیکٹرز ہیں وہ خود بھی بدل کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی لفظ جو ہے وہ ایک ہی طرح سے یوز ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اس کی اینڈنگ ایک ہی رہتی ہے، تو اسے ہم بنا کہتے ہیں۔ اور جو کلمات ایسے ہوں کہ جو چینج نہ ہوتے ہیں ان کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، اور ذهبت الى ہؤلاء، تو ہؤلاء بدل نہیں رہا تینوں فارم میں۔ انواع اعراب یعنی اعراب کی جو چار قسمیں آگے وہ بتا رہے ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔
تو इनमें हम पढ़ चुके हैं सारों को ही। रफ़ा नस्ब और जर ये तीनों इस्म के केसेस होते हैं, और रफ़ा नस्ब और जज्म ये फ़ेल मुज़ारे का केस होता है। ठीक है। फिर अलामात एराब है कि हम एराब पहचानते कैसे हैं किसी इस्म का या फ़ेल का। तो अलामात एराब दो तरह की हैं, हरकत वाली, हर्फ वाली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और हरकत की जो अलामात हैं उनमें ज़म्मा, फ़तह, कसरा और सुकून है, और हर्फ में वाव, अलिफ और या है। क्लियर जी। आगे अस्माए मोरब की अक़साम और उनका एराब। तो दो किस्में बयान की हैं, एक तो वो अस्मा जिन्हें हरकत के ज़रिए एराब मिलता है, दूसरे वो हैं जिन्हें हरूफ के ज़रिए मिलता है। हरकत के ज़रिए जिन अस्मा को एराब मिलता है वो चार हैं। इसमें मुफरद मुनसरिफ, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुअन्नस सालिम, गैर मुनसरिफ। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, बस इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। तो मुफरद मुनसरिफ और जमा मुकस्सर मुनसरिफ की रफ़ी हालत ज़म्मा से होती है, नस्बी हालत फ़तह से, जरी हालत कसरा से। जैसे हाजा कलमुन, अखज़तु कलमन, कतबतु बिकलमिन। और जमा मुकस्सर में हाजी अक़लामुन, इश्तरैतु अक़लामन, कतबतु बिअक़लामिन। फिर जमा मुअन्नस सालिम, रफ़ा में ज़म्मा, नस्ब और जर दोनों में कसरा आती है। जैसे हुन्ना मुमिनातुन, रअयतु मुमिनातिन, मररतु बिमुमिनातिन। फिर गैर मुनसरिफ वो इसमें मोरब है जिसमें असबाब मने सर्फ में से दो सबब हों, या एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मकाम हो, और उसके आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आती। क्या समझ आया? सर कुछ भी नहीं। चले कर लो, फिर आप समझदार है। तो ये इसको आगे डिस्कस करेंगे आगे, चूंकि गैर मुनसरिफ का अलग से एक चैप्टर है, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। हमने लेकिन इसको पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ बेसिकली किस इस्म को कहते हैं जिस पर क्या चीज़ ना हो। तनवीन। तनवीन जिस इस्म पे नहीं होती उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। और सर तनवीन। कसरा और तनवीन। नहीं, तनवीन कसरा को इसके साथ शामिल ना करें, वो फिर कन्फ्यूजन होगी। अगर यानी इसमें गैर मुनसरिफ होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है, वो इसम जो तनवीन नहीं ले सकता वो गैर मुनसरिफ है। ठीक है। फिर अलामात एराब उसकी आगे जब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रफ़ा में तो इसमें दम्मा आती है, लेकिन नस्ब और जर दोनों में फतहा आती है, यानी इसमें कसरा नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसकी डेफिनेशन में कसरा को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम गैर मुनसरिफ पे भी जेर इस्तेमाल कर लेते हैं, कसरा आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए आप वो बाय ठीक डिफॉल्ट, है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि गैर मुनसरिफ कसरा नहीं लेता, क्योंकि मैंने शायद एक्सप्लेन किया था कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, इसमें जो सर्फ का वर्ड है, सर्फ का मतलब ही तनवीन है। सर्फ तनवीन को ही यानी कहते थे, मतलब। तो जैसे असहाबे कूफा जो हैं, उन लोगों के यहाँ कुछ इस है ना टर्मिनोलॉजी जो जैसे डिफरेंट होती है कुछ, यानी एक स्कूल ऑफ थॉट में एक तरह से यूज हो रही होती है, दूसरे लोग किसी और टर्म को प्रेफर कर रहे होते हैं। अब जैसे ये रफा नस्ब जैर है ना, तो जैर की जो इस्तिलाह है ऑलमोस्ट आपने हर जगह यही सुनी होगी, लेकिन कई स्कूल्स ऐसे हैं ग्रामर के जहाँ ये लफ्ज जैर वो लोग नहीं यूज करते थे, वो खफ्स यूज करते थे। तो डिफरेंट वर्ड है खफ्स, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। इसी तरह जैसे तनवीन मशहूर लफ्ज है, लेकिन एक और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता रहा है पहले किताबों में, वो सर्फ है। सर्फ भी तनवीन को कहते हैं। तो उसी से फिर मुनसरिफ वो इसमें जो तनवीन लेता है, यानी सर्फ वाला तनवीन वाला, और गैर मुनसरिफ वो है जो तनवीन नहीं ले सकता। ठीक है। तो बस डेफिनेशन इसकी इतनी सी है, गैर मुनसरिफ वो इसमें जो तनवीन नहीं ले सकता। फिर अलामात इराब जो हैं वो उसमें आप कहेंगे कि रफा में दम्मा है इसमें, और नस्ब और जर में फतहा है। इसके अलावा वो अस्मा जिनमें हुरूफ के जरिए इराबा आता है, तो वो तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम, अस्माए सित्ता, ये भी हमने सारे पढ़े हुए हैं। तस्निया में अलिफ और या से आता है इराब, जैसे हाजानी कलमानी, इश्तरैतु कलमैनी और कतबतु बिकलमैनी। और जमा मुज़क्कर सालिम में रफ़ी हालत वाव से है, और नस्बी और जरी या से, जैसे जा अल मुस्लिमून, रअयतुल मुस्लिमीन, मररतु बिल मुस्लिमीन। फिर उसके बाद अस्माए सित्ता हैं, मैंने आपको कितने बताए थे?
खमसा खमसा। हाँ खमसा बताए थे। इसमें भी वो जो छठा वाला है ना वो बेसिकली इस्तेमाल में नहीं है, वो मतरूक है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर किताबें चूँकि चल रही हैं वो एक ही जो कई चीज़ें उसमें रिडंडेंट हैं जो यूजेज में नहीं है। लेकिन बस वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो पिछली किताबों में चली आ रही होती हैं तो अगले लोग भी लिखे चले जाते हैं उसे। ठीक है, लेकिन अब जो मुतदाविल बात है आजकल वो ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड है कि ये अस्मा हम सही होते हैं। लेकिन चलें हम मुकम्मल कर लेते हैं छः। अब अख हम फम जू हन, ये जो हन है ये इंक्लूडेड नहीं है अस्माए खमसा में जो एंड पे लिखा हुआ है। तो इनकी रफ़ी हालत जो है वाव से, नस्ब अलिफ से, और जरी हालत या से है। आगे अस्माए सित्ता के एराब बिल हुरूफ की शराइत लिखी हुई हैं। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अगर जैसे इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हुई तो फिर डिस्कस कर लेंगे, या कर लें लगे हाथ तो। कर लें, चलें डिस्कस कर ही लेते हैं। ये जो अस्माई सित्ता हैं जिनमें रफ़ा में वाव आता है, नस्ब में अलिफ और जर में या इस्तेमाल होता है, तो हमेशा ये नहीं इस तरह नहीं आते। जैसे अब है, अख, हम, यहाँ जिस सूरत में लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ हमेशा वाव या अलिफ या यूज़ हो। मिसाल के तौर पे हम किसी हम कहते हैं तारुफ करवाते हुए कि ये वालिद साहब हैं, तो हम कहेंगे हाजा अबुन। तो अब दम्मा के साथ भी आ सकता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे रअयतु अबन, कि मैंने एक बाप को देखा। तो अबन यहाँ फतहा के साथ आ रहा है बगैर अलिफ के। ठीक है, इसी तरह कसरा के साथ भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे सल्लमतु अलल अबी। तो दम्मा फतह कसरा भी इनमें आता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वाव अलिफ क्या आ रहा हो। तो अब आगे वो एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से केसेस हैं जहाँ पे ये वाव अलिफ और या वाला एराब आता है। ठीक है, तो एराब बिल हुरूफ की शराइत, यानी ये वाले जो अस्माए खमसा ये सित्ता हैं इनको वाव अलिफ या के जरिए एराब कब देते हैं। तो उसमें कुछ शुरूत मुश्तरका हैं। मुश्तरक का क्या मतलब होता है? कॉमन। कॉमन, यानी कुछ शुरूत हैं जो इन तमाम अस्मा में कॉमन होनी चाहिए, तभी इन अस्मा में हम वाव अलिफ या यूज करते हैं, वरना इन पे दम्मा फतह कसरा ही आता है। पहली सिफत यह है कि ये अस्मा मुकब्बर हो, यानी मुसग्गर ना हो। मुसग्गर क्या होता है? छोटा सर। हाँ, मुसग्गर है जिसको छोटा किया गया है, यानी जो किसी मिसाल के तौर पे कुछ लफ्ज होते हैं कि वो उनमें माना ये होता है कि वो किसी चीज की छोटी फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं, या उसे इसमें तस्गीर भी कहते हैं, जो किसी और शय की छोटी हालत को या उसके छोटेपन को जाहिर करता हो। मिसाल के तौर पे जैसे हम देग बोलते हैं उर्दू में, तो देग से पे जब देगचा या देगची, तो ये देगचा या देगची उसकी मुसग्गर हालत है, शॉर्ट एंड फॉर्म है। ठीक है, या किताब है तो वो पूरी किताब होती है किताबचा, जो छोटी किताब है उसे हम किताबचा कह देते हैं। तो इसी तरह यानी कुछ अल्फाज हैं जो बिल्ट इन अपने स्ट्रक्चर से ही छोटे होने का मफहूम देते हैं, उनको हम मुसग्गर कहेंगे। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि पहली शर्त ये है कि जो अस्माए खमसा या सित्ता है इनको वाव अलिफ या वाला इराब उस सूरत में देते हैं जब ये इसम मुकब्बर हो, यानी नॉर्मल हालत, अपनी मुसग्गर फॉर्म में ना हो, तस्गीर वाली छोटी हालत में ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे देखें, एक लफ्ज होता है इब्न। इब्न क्या है? बेटा। बेटा। और बुनई किसे कहते हैं? जैसे कुरान में अक्सर आपने देखा होगा या बुनैया या बनैया। अकीमिस सलाह, और या बुनैया बहुत सी जगहों पे आया है, ला तुश्रिक बिल्लाह। तो बुनई सर क्या तो है? प्यार से बोलते हैं ना बच्चे को। हाँ, प्यार से। जैसे इब्न है बेटा, तो बुनई है जैसे हम लोग प्यार से कहते हैं अरे छोटे या काके, इस तरह से जैसे बच्चे को प्यार से जो भी कहें आप। ठीक है, तो ये उसकी शॉर्टेंड फॉर्म है, मुसग्गर फॉर्म है इब्न की। इब्न बेटा है, और बुनई उसी का तस्गीर है उसी की। इसी तरह अख,
अख यूज होता है किसके लिए? भाई के लिए। भाई के लिए। या अखी बोलेंगे तो अखी होगा मेरा भाई। इसी से हम यूज करते हैं उखई। उखई जो है प्यारे भाई। तो समटाइम्स ये जो छोटे वाली सूरत है ना, ये उसके लिए, प्यार के लिए, लाड के इजहार के लिए भी होती है। तो अब ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये अस्मा अपनी इसी फॉर्म में हो, यानी बाप के लिए बाप का ही, अब का ही वर्ड यूज हो, भाई के लिए अख का वर्ड यूज हो, वो वाला छोटे वाला या लाड वाला वर्ड यूज ना हो के उखई यूज ना हो रहा हो। ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनके कहने का मतलब ये कि अस्माए खमसा या सित्ता जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, इसी फॉर्म पे ये अप्लाई होगा यार। अगर इनकी तस्गीर आप यूज कर लेते हैं, जैसे उखई यूज करते हैं या उबई यूज करते हैं या हुमई यूज करते हैं, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होता, उसका इराब नॉर्मल हरकत वाला आता है, दम्मा फतह कसरा वाला। ठीक है। ये क्लियर है पहला जो कंडीशन। दूसरा ये कि मुफरद, मुफरद से क्या मुराद है? जी सर, clear। यानी तस्निया जमा ना हो, मतलब यही वाले जो सिंगुलर फॉर्म है, तो उसमें ये वाला इराब आता है। अगर जमा आप यूज करते हैं, जैसे अब की जमा आबा आती है, अख की जमा इखवा आती है, तो जमा लाएंगे तो उनमें अलिफ वाव या वाला इराब नहीं होगा, वो दम्मा फतह कसरा वाला इराब लेंगे। ठीक है। तीसरी शर्त ये है कि ये अस्मा मुदाफ होने चाहिए, तब इनमें अलिफ वाव या आता है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि हाजा अबुन या रअयतु अबन मररतु बि अबिन, तो यहाँ अबुन अबन अबिन दम्मा फतह कसरा के साथ मैंने यूज किया है। उसकी वजह यह है कि वो मुदाफ नहीं है, अकेला आ रहा है ना अब का वर्ड। लेकिन मैं अगर अब को मुदाफ करूंगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हामिद का के वालिद हैं, मैं कहूंगा हाजा अबू हामिद, और रअयतु अबा हामिद, और मररतु बि अबी हामिद। तो जब मुदाफ बनते हैं ये अस्मा, देन इन पे ये हुरूफ वाला इराब आता है। ठीक। तो तीसरी इसमें कंडीशन ये, बेसिकली सबसे अहम कंडीशन इसमें मुदाफ वाली है, क्योंकि वो ये वाले इसम जिस हालत में लिखे हुए हैं ये उसी हालत में ही होंगे। जमा या तस्निया में ये नॉर्मल इसम की तरह ही ट्रीट होते हैं। तो बस आपने इसको जहन में रखना है कि अगर ये अस्माए खमसा मुजाफ हैं किसी और इसम की तरफ, तो फिर वाव अलिफ या से इनका इराब आएगा, वरना दम्मा फतह कसरा से आएगा। अब इनका मुजाफ इलैह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर एक कंडीशन है, अगर मुजाफ इलैह याए मुतकल्लिम है, ये जो आखिरी कंडीशन है ना कि याए मुतकल्लिम के गैर की तरफ मुजाफ हो, इससे मुराद ये तो कहना चाह रहे हैं कि याए मुतकल्लिम के अलावा किसी और की तरफ मुजाफ हो, यानी मुजाफ इलैह या नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये याय मुतकल्लिम हमने डिस्कस किया हुआ है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब एराब तकदीरी पे हमने डिस्कशन की थी कि ये जो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है ना या, इससे पहले हमेशा जेर हम बोलते होते हैं, जैसे हाजा किताबी, हाजा कलमी। तो आपको याद है ना, हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो इसका मुदाफ होता है, वो चाहे रफा में हो, नस्ब में हो, जर में हो, उस पे आती जेर ही है एंड पे। याद है ये बात कि भूल गए? जी जी सर, शेख याद। साहब यार। याद है ना? तो बस इसीलिए वो चीज़ इधर भी अप्लाई होगी कि ये जो अस्माए खमसा है, ये या की तरफ मुदाफ ना हो, क्योंकि अगर या की तरफ मुदाफ होंगे फिर वो चेंज नहीं होंगे, फिर अभी ही यूज होगा, रफा में, नस्ब में, जर में, अखी, हमी और फी और जी इसी तरह से यूज होंगे फिर ये। ठीक है। तो या के अलावा किसी और की तरफ मुदाफ है तो फिर ठीक है, फिर वो वाव अलिफ या के साथ आएंगे, अबू अब अबी। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि वाव अलिफ या के साथ एराब कब देंगे? जब ये अस्मा मुकब्बर हों, यानी अपनी नॉर्मल फॉर्म में वाहिद हों, मुदाफ हों, और इनका मुदाफ इलैह या मुतकल्लिम के अलावा कोई और लफ्ज हो। आगे कुछ मुख्तस शुरूतें, यानी कुछ स्पेसिफिक हैं कंडीशन जो किसी खास इसम से रिलेटेड है। एक ये कि फम का जो एराब है, उसको ये एराब उस टाइम देते हैं जब फम को मीम के बगैर यूज करें। फम जो है ये दो तरह से यूज होता है, इसको मीम के साथ भी बोलते हैं। अगर मीम के साथ यूज करेंगे तो फमू, फमा, फमी, ये पेश यानी दम्मा फतह कसरा के साथ ही आएगा। लेकिन अगर मीम के बगैर यूज करते हैं तो फिर वाव अलिफ या ऐड होता है, जैसे फू का, फा का या फी का। चलें ठीक है। और बाकी जू के बारे में शर्त यह है कि ये जू वाले साहिब के मानी में हो, यानी वाला, जैसे जू इल्म है, इल्म वाला, या जू माल है, माल वाला, तो ये
الذی کے معنی میں، یعنی جو کا مطلب نہ دے رہا ہوں، چونکہ زو سم ٹائمز جو کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اگین یہ اس لیول پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات، کیونکہ زو آپ، میرا نہیں خیال آ، آپ لوگ کوئی ایسا لٹریچر کبھی 50 سال میں بھی پڑھیں گے جس میں زو الذی کے مطلب میں آئے، کیونکہ بہت ریئر ہے، اور وہ بھی کلاسیکل لٹریچر میں۔ پھر چھٹی شرط یہ ہے کہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو، یعنی زو جو ہے اس کا مضاف الیہ اس میں جنس ہونا چاہیے، یعنی وہ کوئی اس میں علم وغیرہ نہ ہو۔ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں پھر، اسماء خمسہ ان میں واو الف یا کے ساتھ اعراب آتا ہے جب یہ مصغر نہ ہو اور سنگولر ہو، مضاف ہو، اور ان کا مضاف الیہ یا کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور فم جو ہے اس میں واو الف یا کا اعراب آتا ہے اگر میم کے بغیر یوز ہو، اور زو بس ٹھیک ہے، اس پوائنٹ نمبر 2 کو بے شک اسکپ کر دیں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے ویسے۔ آگے اس کی ایگزامپلس گیون ہیں، اور اینڈ پہ ایک نوٹ گیون ہے کہ ہن جو ہے اس کو اعراب بالحروف دینا جائز ہے، مگر اعراب بالحرکت دینا زیادہ فصیح ہے۔ فصیح کا مطلب سمجھتے ہیں؟ واضح. ہاں، زیادہ زیادہ بہتر ہے، فصیح یعنی جو زبان میں زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہو۔ تو بیسیکلی وہ اسماء ستہ کہہ کے اینڈ پہ، لیکن انہوں نے خود یہی کہہ دیا کہ ہن کو زیادہ بہتر ہے کہ حرکت والا اعرابی۔ چلیں، تو اس کا خلاصہ وہی ہے کہ تین وہ جو ہیں اس میں مفرد اور جمع مکسر منصرف، اس پہ ضمہ فتح کسرہ سے اعراب آئے گا، جمع مؤنث سالم ضمہ کسرہ، اور غیر منصرف ضمہ اور فتحہ، اور پھر تثنیہ الف و یا، جمع مذکر سالم واو یا، اور اسماء خمسہ یا ستہ واو الف یا۔ آگے صحیح اور معطل کی بحث ہے، کوئی سوال ہے تو ادھر لے لیتے ہیں۔ کہ آخری حرف کے اعتبار سے بھی اسم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، صحیح اور معطل۔ صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے اینڈ پہ کوئی حرف علت نہ ہو، حرف علت بیسیکلی 3 حروف کو کہتے ہیں، حروف علت سے مراد ہے نہیں واولز جو ہوتے ہیں، تو واو الف یا، یہ جو لانگ واولز ہیں 3، یہ حروف علت کہلاتے ہیں عربی میں۔ اور حروف علت جس لفظ میں ہوتے ہیں اس لفظ کی جو شیپ ہے یا فارم بار بار بدلتی رہتی ہے، اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے چینجز کا، تو اس لیے صحیح اسم اسے کہا جاتا ہے جس کے اینڈ پہ کوئی حرف علت نہیں ہے، یعنی سارے حروف صحیح ہیں۔ تو 3 حروف عربی میں علت ہے، اور باقی جو حروف ہیں جتنے بھی ان کو صحیح حروف کہا جاتا ہے۔ جیسے کتاب ہے یا قلم ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ کوئی الف واو یا نہیں آ رہا تو اس کو اس میں صحیح کہیں گے، اور اس میں صحیح پہ اعراب کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی وہ جو اعراب لفظی ہے اور اعراب تقدیری کا ڈفرنس، تو اعراب لفظی کون سے اسم میں آئے گا؟ صحیح اسم میں اعراب لفظی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں یہ ایک نوٹ ہے، یہ اہم ہے کہ وہ اسم بھی صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس اسم کو بھی ہم صحیح ہی سمجھتے ہیں یا صحیح کی طرح یوز کرتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے حرف علت ما قبل ساکن؟ اس سے پہلے. ہاں، یعنی ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جس اسم کے اینڈ پہ حرف علت ہے وہ اسم معطل ہے، لیکن اس میں معطل میں ایک ٹائپ ایسی ہوتی ہے جس کا لاسٹ لیٹر تو علت ہے لیکن علت سے پچھلا حرف ساکن ہے۔ اب چونکہ پچھلا حرف ساکن ہے تو حرف علت خود ساکن نہیں ہو سکتا، چونکہ عربی میں 2 ساکن پھر اکٹھے نہیں ہوتے نا۔ جب حرف علت سے پچھلا حرف ساکن ہوگا تو علت پہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی، ضمہ فتح کسرہ۔ تو یہ والا جو اسم معطل ہے اس کو اس میں صحیح کی طرح ہی یوز کیا جاتا ہے، تو یہ نارمل اسم کی طرح ضمہ فتح کسرہ کے ذریعے اعراب لے گا، اور ایسے اسم کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں، یعنی جاری مجرا صحیح کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو صحیح کی طرح یوز ہوتا ہو، صحیح کی طرح استعمال ہوتا ہو۔ جیسے اس کی ایگزامپل ہے دلو، تو واو سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو اس لیے دلو نارمل اسم کی طرح قلم کی طرح یوز ہوگا، دلون دلون دلون۔ اسی طرح ظبیون ظبیون ظبین ظبین، کیونکہ واو یا سے پہلے والا حرف ساکن آ گیا، اس لیے واو اور یا اب نارمل حرف کی طرح ہے، وہ ایک ان میں کوئی فردر چینجز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے ان میں بس حرکات آئیں گی۔ پھر دوسرا اسم ہوتا ہے معطل، وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو، اس کی پھر 2 قسمیں، اس میں مقصور، اس میں منقوص۔ مقصور یہ پڑھا ہوا ہم نے، وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف شیخ مقصورہ صاحب، یہ جو لازم ہو۔ آپ لوگوں نے کہا کہ جاری مجرا
یہ صاحب آپ لوگوں نے کہا کہ جاری مجرا، اس کو یہ جار مجرور والا یہی بات ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ الگ لفظ ہوتا ہے، جار مجرور کے معنی بھی الگ ہے. وہ جار مجرور ہوتا ہے، نہیں جار کہتے ہیں بیسیکلی حرف علت کو یا اس لفظ کو جو کسی اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. وہ الگ ورڈ ہے. یہ جاری سے ہے، جیسے اردو میں جاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی چلنے والے کے معنی. ٹھیک ہے. تو جاری اور مجرا جو ہے، مجرا بیسیکلی جیسے جو پانی کی دھار ہوتی ہے اس کو مجرا ہم کہتے ہیں. یعنی کوئی چیز جس رخ پہ چلتی ہے وہ اس کا مجرا ہے. ٹھیک ہے. تو جاری مجرا صحیح کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو خود ہے تو معطل، لیکن وہ چلتا ویسے ہی ہے جیسے صحیح اسم چلتا ہے، یعنی نارمل اسم کی طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلے یہ معطل ہم دیکھ رہے تھے کہ دو طرح کا ہے. ایک ہے اس میں مقصور، دوسرا ہے منقوص. مقصور وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو. الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلین کیا ہوا یہ پہلے. جی جس وہ جو میں جیسے والضحا واللیل اذا سجا یا سبح اسم ربک الاعلی. ہاں، اس میں مقصور کوئی بھی اس میں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یعنی الف مقصورہ جو سمپل الف ہوتا ہے، جس الف کے بعد کوئی اور حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الف مقصورہ سے مراد ہے جو یہ یا کی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے مصطفیٰ ہے، یا جیسے آپ نے جو اگزامپلس دی ہیں کہ ضحیٰ ہے یا سجا ہے، تو اس کو چھوٹی یہ کی طرح لکھتے ہیں نا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بس اس میں یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ الف مقصورہ کو لکھا کیسے جاتا ہے. الف عربی میں دو طرح لکھتے ہیں، ایک جو سیدھا الف ہوتا ہے جیسے الف قائمہ ہم کہتے ہیں یا الف بسیطہ، اور دوسرا الف بصورت الیا ہوتا ہے جو الف یا کی طرح لکھا جاتا ہے. دونوں کو کہا الف مقصورہ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی الف لکھا کیسے جاتا ہے اس کا تعلق نہیں الف مقصورہ سے، بولا کیسے جاتا ہے اس سے تعلق ہے. تو بیسیکلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ الف جسے اپنی نارمل مقدار کے مطابق بولتے ہیں، جیسے زیادہ لمبا نہیں کرتے، وہ الف مقصورہ ہے. یعنی نارمل الف جس کے بعد حمزہ نہیں ہے. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ممدودہ. تو الف ممدودہ وہ ہوتا ہے جس الف کے بعد حمزہ ہے. تو چونکہ حمزہ آئے گا تو الف میں مد زیادہ کی جائے گی، اس لیے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ لازمہ جی سے سر. کیا مراد ہے؟ جی جی جی. جیسے جا، شیخ صاحب جیسے جا، یہ الف ممدودہ کہلاتے ہیں نا، یہ الف علماء. جی جی، یہ الف ممدودہ ہے بالکل. اچھا اس میں لازمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو میں اپوزٹس سر بتاتا ہوں یہ اس کا کیا کریں، یہ چونکہ یہ ٹرمز بار بار آتی ہیں، تو ایک جگہ آپ مقصورہ پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ ممدودہ بھی پڑھیں گے، تو اگر آپ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہوگا تو دوبارہ وہاں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جو اپوزٹس آتے ہیں نا ان کو ایک ہی دفعہ کر لیا کریں کہ مقصورہ یہ ہے، ممدودہ یہ ہے. تو کبھی یہ لفظ آئے گا کبھی وہ آئے گا. جی بتائیں سمر صاحب. سر لازمہ وہ ہوگا جو اس کے روٹ ورڈ کا حصہ ہوگا. لازمہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا روٹ کا حصہ ہونا ضروری نہیں ہے، لفظ کا حصہ ہونا ضروری ہے. یعنی اس پہ اس کا بیسیکلی اپوزٹ ہوتا ہے لازمہ کا عارضہ. ٹھیک ہے. یا لازم اگر بولیں تو لازم کا اپوزٹ ہوتا ہے عارض. تو عارض ہے جیسے ہم اردو میں عارضی بولتے ہیں. تو الف لازمہ کا مطلب ہے کہ وہ الف اس لفظ کا حصہ ہو. روٹ ورڈ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روٹ کا حصہ نہ ہو لیکن اس لفظ میں شامل ہو، یعنی وہ لفظ الف کے بغیر آتا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بالمقابل دوسرا الف ہوتا ہے جسے الف عارضہ کہتے ہیں، یعنی الف جو عارضی طور پہ کسی خاص مقصد سے ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے تثنیہ کا جو الف ہے وہ عارضی الف ہے نا. اب قلم کے ورڈ میں تو الف شامل نہیں ہے، لیکن قلمان کے لیے ہم الف ایڈ کریں گے تثنیہ بنانے کے لیے. تو لازم کا اپوزٹ ہوتا ہے عارض. یہ تجوید میں بھی پڑھتے ہیں، مد لازم مد عارض. ٹھیک ہے. اور بھی جگہوں پہ گرامر میں یہ ٹرم پڑھنے کو ملے گی لازم اور عارض کی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. تو الف لازم ہے یعنی جو کسی ورڈ کا کانسٹیٹوئنٹ اس کا پارٹ ہے، اس کے حصہ ہے، اور اس میں کسی عارضی طور پہ ایڈ نہیں کیا گیا، ایڈیشنل نہیں ہے. جیسے ایگزامپلز انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ کی دی ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ الف کے بغیر تو نہیں یوز آپ کر سکتے نا، وہ اس لفظ کا جی پارٹ. صحیح. اگزامپل کس طرح ہے؟ جی پلیز پوچھیے گا. سوری میں سوال نہیں سن پایا. ایگزامپل لازمہ کا ایگزامپل.
क्या लाजिमा का एग्जाम्पल कि आरे यही जी जी मुक्ता ईसा जैसे हैं, ये लाजिम है ना कि ये अलिफ आप इससे हटा नहीं सकते इस वर्ड से। जी जी अच्छा, इसका इसमें मकसूर जो है इसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है, चूंकि इसके एंड पे अलिफ है, तो अलिफ हमने डिस्कस किया था कोई हरकत नहीं ले सकता, ना इस पे दम्मा आएगी ना फतह ना कसरा। तो जा मूसा रईतु मूसा मररतु भी मूसा, इसका इराब तकदीरी है। ठीक है, तो इराब तकदीरी वही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लफ्जों में इसकी अलामत क्या आती है। इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि वो इसम जो याई मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो उसका इराब भी तीनों हालतों में तकदीरी होता है। ये वही पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि याई मुतकल्लिम से पहले कसरा आती है तो उस पर कोई और हरकत नहीं आ सकती, जैसे जा अबी रअयतु अबी मररतु भी अबी। तो अभी का जो अब है, अब का वर्ड चेंज नहीं हो सकता, इसकी हरकत कसरा ही रहेगी, तो इसका इराब भी तकदीरी है। और दूसरी जो टाइप है इसमें मोतल की, वो इसमें मनकूस है। वो इसम जिसके आखिर में याए लाजिमा साकिना गैर मुशद्ददा माक़बिल मकसूर हो। या सुब्हान अल्लाह, याए लाजिमा से क्या मुराद? क्या? सही है यार, ये बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। लाजमा जो है वो वही है जिस तरह अब ऊपर अब था कि अब आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको शुरू ही इस किताब से करवाता तो मेरा ख्याल है क्लास आधी होती। अभी तो सही, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, सिर्फ रीड ही कर रहे हैं। तो बस पता नहीं, अल्लाह खैर फरमाए। अच्छा, या लाजिमा तो वही है कि जो या पार्ट है किसी वर्ड का, आरिजा का ऑपोजिट है। साकिना यानी साकिन, उस पर कोई हरकत नहीं है। गैर मुशद्ददा की शद भी नहीं होगी। और मा कबिल मकसूर का मतलब है कि उससे पहले जेर हो। ठीक है, तो बेसिकली वो इसम जो याय मद्दा पे एंड हो, इसको हम एक वर्ड में याय मद्दा कह सकते हैं, क्योंकि याय मद्दा वो या होती है जिस जो खुद साकिन होती है और उससे पिछले हर्फ पे जेर होती है। तो ऐसा इसम जो याय मद्दा पे एंड हो रहा है उसको हम इसमें मनकूस कहते हैं, जैसे अलकाजी है, अलहादी है। और इसका हमने पढ़ा था ना कि रफा और जर की हालत में इसका इराब तकदीरी होता है और नस्ब में इस पे फतहा आ जाती है। सही है। और इसके बारे में एक चीज़ ये भी डिस्कस की थी हमने कि अगर इस पे अलिफ लाम नहीं है या अगर ये इसम मुजाफ नहीं है तो फिर इसका या भी गिर जाता है, हज़फ हो जाता है। याद है ना ये बात? जी सर। हाँ, यही चीज़ यहाँ इन्होंने फायदे में लिखी हुई है कि अगर इस पे अलिफ लाम, मिसाल के तौर पे देखें जहाँ जैसे अल काजी आ रहा है ना, तो अगर अल के साथ यूज हो तो फिर या इसमें रहता है, जैसे जा अल काजी रअयतुल काजिया मररतु बिल काजी। और इसी तरह अगर मुजाफ यूज करेंगे तब भी या के साथ आएगा, जैसे जा काजिल मदीना रअयतु काजियल मदीना मररतु बिकाजी अल मदीना। लेकिन अगर अल और मुजाफ नहीं होगा तो ये या गिर जाता है और उसकी जगह आप एक एक्स्ट्रा जेर दे देते हैं। तो इसमें मनकूस पर जब ना अलिफ लाम हो ना मुजाफ हो तो रफ़ी और जरी हालत में इसके आखिर से या हस्फ हो जाती है, और उसके एवज यानी उसकी जगह में मा कबिल हर्फ पर यानी उससे पिछले हर्फ पर तनवीन बढ़ा दी जाती है। जैसे जा अल काजी रअयतुल काजिया मररतु बिल काजी, ये मुर्रफ बिल लाम सूरत में, और अगर मुर्रफ बिल लाम नहीं है तो जा काजिन रअयतु काजियन मररतु बिकाजिन। चलिए इसका जरा यादा कर लेते हैं। मोरब, कौन से वाले मोरब का इराब जम्मा फतह या कसरा से जाहिर होता है, मोरब बिल हरकत के मोरब बिल हुरूफ का? सर हरकत वाला। हरकत वाले का। तस्निया जमा मुज़क्कर सालिम और अस्माए सित्ता का इराब बिल हुरूफ होगा बिल हरकत? सर बिल हुरूफ हो। बिल हुरूफ का। जमा मुन्नस सालिम की रफ़ी हालत तम्मा और नस्बी और जरी हालत क्या हरकत आती है जी? कसरत। कसरा आती है। गैर मुनसरिफ की जरी हालत कौन सी हरकत आएगी? फतह फतह। फतहा। फतह से अस्माए सर। सित्ता की नस्बी हालत कौन सा हर्फ आता है? अलिफ से। अलिफ है। ठीक है। इसमें मकसूर का इराब तीनों हालतों में क्या होगा? लफ्जी, तकदीरी के महल्ली? जी तकदीरी होगा। और इसमें मनकूस का इराब नस्बी हालत में क्या होता है? लफ्जी, तकदीरी के महल्ली? सर लफ्जी लफ्सी होती हाँ, नस्बी हालत में, क्योंकि नस्ब के है, केस में उसमें उस या आप। फतहा आती है, और अगर
ال وغیرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی یا آتا ہے اور اس پہ فتحہ بھی آتی ہے. جا یعنی رأیت قاضین، تو نسبی حالت میں منقوص کا لفظی ہے اعراب، جری اور رفعی حالت میں تقدیری ہے. یہاں تیسری بھی ٹائپ ہے اعراب کی جو بتائیے محلی، یہ ہم نے نہیں پڑھی اور ابھی یہ ڈسکس کریں گے بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اگلے سمیسٹر میں وہاں پڑھیں گے پھر. اچھا، مورب بالحروف کا اعراب ضمہ فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ فالس غلط، فالس ہے. فالس ہے. جمع مکسر منصرف مورب بالحروف ہے، غلط سر. غلط. جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو کے ساتھ آتی صحیح. ہے، صحیح. تثنیہ کی نسبی و جری حالت الف کے ساتھ آتی غلط. ہے، غلط ہے، یا کے ساتھ آتی ہے. غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے، غلط. نہیں غلط کہ ٹھیک؟ True. صحیح ہے، یہ صحیح ہے. True. صحیح ہے سر، صحیح ہے، سوری. ٹھیک ہے نا، تنوین بھی نہیں آتی کسرہ بھی نہیں آتی. جی سر. اچھا آگے اب اچھا صحیح ہے. یہ کیا ہے جی؟ قطار الف اور قطار بے. اچھا وہ کالمز ہیں، اس میں ہر کالم میں جو ورڈ ہے وہ پلیس کرنا ہے. تو اس میں مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، غیر منصرف، اسم منقوص، مقصور، جمع مؤنث سالم. جی صائمات کون سے ٹائپ کا اس میں؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہے. البادی اس میں مقصور. منقوص ہے. اس میں منقوص، منقوص ہے. ٹھیک ہے. زید مفرد منصرف. مفرد اسم منصرف، بالکل مفرد. ٹھیک. موسیٰ سر یہ مقصور ہے، اسم مقصور. مقصور، الف مقصورہ سے یاد رکھنا ہے، اسم مقصور. عمر اس میں مقصور. عمر کیا؟ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اقلام جمع جمع مکسر مقصر جمع مکسر منصرف. منصرف، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اچھا آگے مندرجہ ذیل جملوں میں مورب بالحرکات اور مورب بالحروف کا بتانا ہے. چلیں یہ آپ اچھا ابھی آپ کی اگلی کلاس کب ہے؟ سر ہو گیا ٹائم. ہو گیا ٹائم؟ چلیں بس ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. یہ ایکسرسائز پھر خود مکمل کر لیجئے گا، اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ منصرف والا ٹاپک جو ہے اس سے کریں گے شروع. بہتر پہ. السلام علیکم.